ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم ترین اعلان آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رجب اور شعبان یہ وہ مہینے ہیں جس میں ہمارے مسلم برادری میں مختلف موضوعات پر جو ہے جلسے و جلوس ہوتے ہیں اور مختلف عنوانات سے پروگرام ہوتے ہیں، چونکہ بیداری پیدا کرنا ہوتا ہے اور مدارس کے جو ہے تعلیمی سال کا ابھی آخری وقت ہوتا ہے، مدارس میں دستار بندی ہو رہی ہوتی ہے اور مختلف جو ہے پروگرام منعقد ہو رہے ہوتے ہیں، تو مختلف تنظیموں کی جانب سے بھی پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ اب یک روزہ تفہیم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ورکشاپ کے نام پر 25 دسمبر کو بروز جمعرات یعنی 4 رجب المرجب کو صبح 9 بجے سے مغرب تک منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ جو ورکشاپ منعقد ہوگا وہ نورانی مسجد کے احاطے میں ہوگا، یہاں یعنی احاطے درگاہ حضرت مسکین شاہ سیلانی جو یم جی روڈ چکبڑلہ پور میں موجود ہے، وہاں پر منعقد ہونے والا ہے۔ اس میں اس پروگرام کی صدارت حضرت مولانا محمد کلیم اللہ باقوی و قاسمی جو کہ نائب صدر جمعیت علماء کرناٹک ضلع کولار ہیں، اور ادھر حضرت حافظ عبد الرحمن صاحب جو ہے مہمان خصوصی کے حیثیت سے جو ہے اس میں تشریف فرما ہوں گے، تو وہیں پر مولانا محمد وجیہ الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم کا کلیدی خطاب ہوگا، جن کا تعلق جو ہے وہ تلنگانہ اور آندھرا سے ہے، مبلغ مجلس تحفظ ختم نبوت سے، اور بھی مختلف عنوانات سے مختلف علماء کرام جو مختلف ریاستوں سے تشریف آ رہے ہیں اور اس ریاست سے بھی تشریف لائیں گے، تمل ناڈو سے، کرناٹک سے، تلنگانہ و آندھرا وغیرہ سے، وہ جو ہے اس ورکشاپ میں کس طرح سے تحفظ ختم نبوت کے لیے جو ہے تیاریاں کی جائے اور کس طرح ان فتنوں کا تعاقب کیا جائے، نسلوں کے عقائد کا، نئے نسلوں کے عقائد کا، اور ہماری جو نسلیں ہیں موجودہ فتنوں کے دور میں کس طرح تحفظ کیا جائے، اس پر جو ہے غور و خوض ہوگا، ورکشاپ ہوگا۔ آپ بھی اس میں جو ہے ضرور شریک ہو۔ تو اسی بات کی اپیل لے کر کے کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کہ جو ہے علماء کرام نے خصوصی طور پر اپیل کی ہے کہ اس میں جو ہے شریک ہو، اور یہ جو دعوت دی گئی ہے مجلس دعوت الخیر چکبڑلہ پور اور مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کرناٹک، ان کے زیر نگرانی اور زیر انتظام منعقد کیا گیا ہے، ضرور شریک ہو۔ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن نے اپنے پریس کانفرنس میں اس کی جو اپیل کی اس کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم، آج کے ہماری اس مختصر سی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے رفقا اور ہمارے قریبی احباب الحمدللہ چکبالہ پور شہر میں ایک روزہ تفہیم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ورکشاپ منعقد کرنے جا رہے ہیں، جو انشاءاللہ جمعرات کے دن 25 دسمبر کو صبح 9 بجے سے لے کر کے عصر مغرب تک یہ جاری رہے گا۔ ایک ضرورت وہاں پر بہت زیادہ تھی چکبالہ پور کے علاقے میں، اور اسی طرح چکبالہ پور کے اطراف میں جتنے تعلقات جات ہیں، جیسے گوری بدنور ہے، گڑی بندہ ہے، باغے پلی، اسی طرح سلگٹا، چنتا منی، ڈڈبالہ پور تعلق ہے، اسی طرح دیونہلی تعلق ہے، تو ان تمام علاقوں کے مسلمانوں کو جوڑ کر کے وقت کی اہم ترین جو ضرورت ہے ختم نبوت کا تحفظ ہو، اور اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے یہ بتانے کے لیے یہ مستقل ایک دن کا، پورے دن کا جو ہے ورکشاپ الحمدللہ ہماری وہاں کی مجلس دعوت الخیر کے ذمہ داران الحمدللہ منعقد کر رہے ہیں۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ شہر بھر میں بھی خاص اپنے متعلقین کو، بنگلور میں بھی جو علماء ہیں وہاں بھی یہ دعوت دے رہے ہیں، ان کو اپنے یہاں مدعو کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہماری اس مجلس دعوت الخیر کے احباب کا، رفقا کا الحمدللہ ہمارے دفتر کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن بھی آنا ہوا، اور بڑی محبتوں کے ساتھ انہوں نے ہمیں بھی دعوت دی۔ انشاءاللہ ہم لوگ بھی ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ بروز جمعرات 25 دسمبر کو ہونے والے اس ایک روزہ ورکشاپ میں ضرور شریک ہونے جا رہے ہیں۔ خاص بات یہ ہے محترم آج کی اس پریس کانفرنس کی، ایک تو دعوت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایک دن کا کوئی جلسہ نہیں کر رہے ہیں جیسے جلسے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ضروری ہے، جیسے
मुख्तलिफ मकामात पर आजकल देख रहे हैं, खत्म नबूवत के जलसों की माशाल्लाह लाइन लगी हुई है। मुख्तलिफ इलाकों में, महल्लों में, मसाजिद में माशाल्लाह खत्म नबूवत के उन्वान पर खूब जलसे हो रहे हैं, बेदारी लाने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ मदारिस के जिम्मेदारान कर रहे हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी हमारी मजलिस दावतुल खैर है, जिसके जिम्मेदारान में से हमारे जनाब मोहतरम आर अब्दुल माजिद साहब, जो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के रियासती कारकुन हैं, तशरीफ लाए, अल्हम्दुलिल्लाह दावत दी, और उनके साथ उनका एक माशाल्लाह काफिला था जिसमें हमारे जनाब अब्दुल हमीद साहब भी हैं। इसी तरह हमारे जनाब सैयद अमानुल्लाह साहब, ये चिकबालापुर जिले के मिल्ली काउंसिल के जो है जनरल सेक्रेटरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा एक नौजवान फिक्रमंद साहब हैं जनाब मोहम्मद शुएब साहब के नाम से। इस तरह माशाल्लाह एक टीम यहाँ पर पहुंची और आकर के उन्होंने हमें भी दावत दी। हमने जरूरी समझा कि हम अपने तौर पर इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। जाहिरी सी बात है, इतना अहम प्रोग्राम हो रहा है खत्म नबूवत, एक बड़ा तबका खत्म नबूवत की जरूरत और अहमियत से नावाकिफ है। बहुत सारे लोग गौहर शाही फितने से मुतासिर होकर के अपनी दुनिया तो दुनिया आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं, फितने शकीलियत से मुतासिर होकर के अपनी दुनिया और आखिरत तबाह हो बर्बाद कर रहे हैं। तो हम कर्नाटका उलमा फाउंडेशन के जिम्मेदारान अपने तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम कर रहे थे। बड़े उलमा की, शहर के उलमा की अल्हम्दुलिल्लाह हमें तायद हासिल है। इससे पहले भी किसी मौके से मैंने आप हजरात से भी ये कहा था कि हमारी इस टूटी फूटी खिदमत की जो है हौसला अफजाई करते हुए दारुल देवबंद, जो मिल्लत इस्लामिया का धड़कता हुआ दिल है, एशिया की अजीम दीनी दरसगाह है, वहां की कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत से मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना शाह आलम साहब गोरखपुरी दामत बरकातुम, जो नायब नाजिम है कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के, हजरत ने तहरीर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हौसला अफजाई की, दुआया कलिमात से नवाजा, बड़े अच्छे मशवरे दिए जो हमारे लिए एक सर्टिफिकेट की हैसियत रखती है। तो मैंने सोचा कि भाई जब ये लोग हमारे रुफका मजलिस दावतुल खैर के जिम्मेदारान ये काम कर रहे हैं तो हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, मशवरा हुआ तो उसमें यह तय हुआ कि एक अपील हमारी तरफ से भी जारी की जाए। लिहाजा मैं आज के मतलब 25 दिसंबर के होने वाले चिकबालापुर में एक रोजा तफहीम खत्म नबूवत वर्कशॉप के सिलसिले में मैं अपील करता हूँ चिकबालापुर के तमाम जिले के मुसलमानों से, भाइयों से, तमाम ताल्लुका जात के लोगों से, डोडबालापुर और देवनहल्ली के ताल्लुका जात वालों से, इसी तरह अतराफ के तमाम इलाकों के मुसलमानों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, बिलखुसूस उलमाए किराम से मैं अपील करता हूं कि अपना काम समझ करके इस वर्कशॉप के अंदर जरूर शिरकत करें। इसलिए कि ये जो वर्कशॉप मुनक़िद कर रहे हैं इसका पूरा निज़ामुल अमल रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के नाज़िम आला जनाब हजरत मौलाना अरशद अली साहब कासमी दामत बरकातुहू ने मुरत्तब इसको जो है तरतीब दिया हुआ है। बहुत हजरत काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला हजरत से बहुत काम ले रहा है। इस वक्त अकाबिर उलमाए देवबंद और अकाबिर उलमाए हिंद के हजरत जो है मुअतमद हैं, हजरत के काम पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एतमाद किया गया है और बहुत अल्लाह ताला ने काम लिया हुआ है। तो हजरत की एक तरतीब है, उस तरतीब के तहत ये काम जो है सुबह से लेकर के शाम तक मुनक़िद हो रहा है। ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है जिसमें माशाअल्लाह हमारे चिकबालापुर की इस दावतुल खैर के जिम्मेदारान ने कोलार जिले के जनाब मौलाना मोहम्मद कलीमुल्लाह साहब बाक़वी व कासमी दामत बरकातुहुम, जो माशाअल्लाह दावत के काम में अल्लाह उनसे बहुत काम ले रहा है, बहुत अहम जिम्मेदार हैं माशाअल्लाह। इनकी सदारत में यह प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। इसी तरह इस इजलास के जो है मेहमानान खुसूसी में जनाब हाफिज अब्दुल रहमान साहब दामत बरकातुहुम हैं, जो मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत मेल विशारम तमिलनाडु के मुबल्लिग़ हैं और जिम्मेदार हैं। इसी तरह हजरत ही के माशाअल्लाह भेजे हुए हजरत मौलाना वजीहुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुम हैं, जिनका कलीदी खिताब होगा, अनावीन वगैरह सब हैं इंशाअल्लाह। अगर मैं तफसील के साथ सब पढ़ करके सुनाऊंगा
क्लिप लंबी हो जाएगी, फिर जो है देखने वालों को भी जो है थोड़ी सी इसमें गिरानी होगी। बस मुख्तसरन ये कहना चाहता हूं कि हजरत मौलाना मोहम्मद वजीहुद्दीन साहब कासमी, जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल मुनइम साहब फारूकी कासमी, जनाब मौलाना मोहम्मद अंसारुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम, जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजमल साहब रहमानी कासमी इहयाई दामत बरकातुहुम, और जनाब मौलाना मोहम्मद नौशाद साहब कासमी, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक काफिले पर मुश्तमिल ये उलमाए किराम की टीम जो खत्म नबूवत के काम का तजुर्बा रखती है, जो माशाअल्लाह मुस्तकिल खत्म नबूवत के काम पर लगी हुई है, एक मिशन और एक जरूरत समझ करके, इनके लिए अलग अलग अनावीन तय किए गए हैं कि फुला वक्त से फुला वक्त तक फुला का खिताब होगा, फिर फुला से फुला वक्त तक फुला का खिताब होगा। इस तरह एक तरतीब चल रही है। हर ईमान वाले की यह जिम्मेदारी है। किसी ने जो है इस काम का ठेका नहीं लिया हुआ है। कोई इदारा या कोई मदरसा या कोई तंजीम ये नहीं दावा करेगी कि भाई हम ही काम करेंगे। हर ईमान वाले की यह जिम्मेदारी है। लिहाजा मेरी गुजारिश है, अदबन गुजारिश है कि हम जो है अपने आप से शुरू करते हैं कि हम इनका भरपूर साथ देंगे। कर्नाटका उलमा फाउंडेशन इस इजलास का भरपूर साथ देगी और इंशाअल्लाह शरीक होगी। और मैं अपनी तरफ से गुजारिश करता हूं चिकबालापुर के तमाम मुसलमानों से कि अपनी जिम्मेदारी समझ करके इस इजलास में शरीक हो। इंशाअल्लाह बहुत उनका फायदा होगा। दीन का तो होगा ही, आखिरत का भी जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा।